నమస్కారం కేఎన్ఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం। బడ్జెట్ లో అప్పుల లెక్కలు చెబుతున్న హరీష్ రావు వారి హయాంలో అమ్ముకున్న లెక్కలు చెప్పాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు। బీఆర్ఎస్ పాలన నిజాయితీగా సాగి ఉంటే మీరు గొప్ప పథకాలను చెబుతున్న బతుకమ్మ చీరలు, కేసీఆర్ కిట్లు, గొర్రెల పంపిణీ పథకాలపై విచారణకు సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు। మేడిగడ్డ ఎలా కూలింది, ఇంకేమైనా మిగిలిందా అని చూసేందుకు బీఆర్ఎస్ నేతలు నిన్న మేడిగడ్డకు వెళ్లారని సీఎం సెట్టర్ వేశారు। శాసనసభలో బడ్జెట్ పై ఇవాళ జరిగిన చర్చ సందర్భంగా సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు। బీఆర్ఎస్ పాలనలో అనేక పథకాల్లో భారీ ఎత్తున అవినీతి జరిగిందని ఆరోపించారు। తెలంగాణ సమాజం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాళ్ళు చేతులు విరిచిన, మొన్నటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఉరితీసిన ఆ పార్టీ నేతలకు ఇంకా బుద్ధి మారడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు। సెంటిమెంట్ తో కూడుకున్న బతుకమ్మ చీరల విషయంలో అవినీతికి పాల్పడ్డారని, చేనేతకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నామని చెప్పి సూరత్ వెళ్లి కిలోల లెక్కన చీరలు తీసుకొచ్చి ఆడబిడ్డలను మభ్యపెట్టారని గత బీఆర్ఎస్ సర్కార్పై ముఖ్యమంత్రి మండిపడ్డారు। లక్షల కోట్ల విలువైన అద్భుతమైన ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తే దానిని పల్లి బఠానీ మాదిరిగా 7,000 కోట్లకు తెగనమ్మారని ఆరోపించారు। గొర్రెల పథకంలో భారీ స్కామ్ చేశారు। ఈ స్కీమ్ పై ఏసీబీ చేసిన దర్యాప్తులోనే 700 కోట్లు స్వాహా చేసినట్లు రిపోర్టులు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై పెట్టిందే 80,000 కోట్లు అయితే 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎలా జరుగుతుందని నిన్న మొన్నటి వరకు సవాల్ చేశారని, ఇప్పుడేమో 94,000 కోట్లే ఖర్చు చేశామని చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు। ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए? जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। अब जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चांद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में वहां पर भी हम मेट्रो दिए, और एलबी नगर से हम लोग हयात नगर तक को दिए, और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन की, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज 2, ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर। इसीलिए जॉइंट वेंचर JV मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, this is point number 1. The agency is going to take up this work, joint venture with government of India and as well state government. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं। अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए, अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा मैं। కాంగ్రెస్ సర్కార్ బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ గానే బడ్జెట్ ప్రసంగం ఉందన్నారు ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు। ప్రభుత్వం పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతోందని ఫైర్ అయ్యారు। బడ్జెట్ లో రైతు భరోసాతో పాటు పెన్షన్ల పెంపు వంటి అంశాల ప్రస్తావన లేదన్నారు హరీష్ రావు। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అంకెల గరడిగా ఉందని ధ్వజమెత్తారు। తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సవాళ్ల పర్వం కొనసాగుతోంది।
బడ్జెట్ పై చర్చలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భట్టి విక్రమార్క వస్తే గన్ పార్క్ వద్ద ప్రజలనే అడిగి ఎవరి పాలన బాగుందో తెలుసుకుందామా అంటూ సవాల్ విసిరారు హరీష్ రావు. ఈ ప్రభుత్వానికి సమర్థత లేదని, అందుకే సంపద రావడం లేదని బడ్జెట్ పై చర్చ సందర్భంగా విమర్శించారు. ప్రస్తుత రాష్ట్ర బడ్జెట్ అవస్థలతో కూడి ఉందన్న హరీష్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎక్కువ చూపారన్నారు. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో 35,000 కోట్లు వస్తుందని బడ్జెట్ లో చూపారు. గతంలో రుణమాఫీ కోసం భూములు అమ్మితే విమర్శించిన వారే ఇప్పుడు 10,000 కోట్ల విలువ చేసే భూములు అమ్మి నిధులు సమీకరిస్తున్నారన్నారు. భూములు అమ్ముకునే ప్రతిపాదన ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. బడ్జెట్ లో సాధ్యం కాని ఆదాయం ఎక్కువ చూపారన్నారు. బడ్జెట్ లో రుణమాఫీ కోసం 26,000 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించారన్న హరీష్ ఆలస్యమైందని రైతుల నుంచి వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రాహుల్ గాంధీ గారు పాంచి న్యాయ్ గురించి కూడా చెప్పినారు. ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారితే వెంటనే డిస్క్వాలిఫై కావాలన్నారు, వాళ్ళతో రాజీనామా చేయించండి. రెండవది అధ్యక్ష, మేము కూడా సబ్జెక్టే మాట్లాడతాం. వి విల్ నాట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ద బడ్జెట్. 10 ఏళ్ళు మేము కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం. మా అనుభవాలను ఈ ప్రభుత్వానికి, ఈ రాష్ట్రానికి మేలు జరిగే విధంగా వాస్తవాలు మాట్లాడే ప్రయత్నమే చేస్తాం అధ్యక్ష. అయితే ఒక రిక్వెస్ట్ అధ్యక్ష, బడ్జెట్ మొత్తం 4 రోజులు పెట్టినాం. మన పద్దులు కూడా మాట్లాడే అవకాశం తక్కువ ఉంది. అందువల్ల కొంచెం సమయం ఎక్కువ ఇవ్వండి దయచేసి. మేము ఈ రాష్ట్రం కోసం, మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా కొన్ని మంచి సూచనలు ఇస్తాం అధ్యక్ష. కొంచెం దయచేసి ఇంటరప్షన్ లేకుండా సమయం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి. అధ్యక్ష, ద మోర్ ఏ గవర్నమెంట్ బ్లేమ్స్ అదర్స్, ద మోర్ ఇట్ రివీల్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ ఇనబిలిటీ. ఏ ప్రభుత్వమైనా ఇతరులను ఎక్కువగా నిందిస్తుందో ఆ ప్రభుత్వం తన అసమర్థతను, వైఫల్యాలను బయట పెట్టుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ గురించి వ్యాఖ్యానించడానికి ఈ మాటలు సరిగ్గా సరిపోతాయి. బడ్జెట్ ప్రసంగం అంతా బీఆర్ఎస్ను తిట్టిపోయడం కోసం తయారు చేసినట్లుంది. ఒక రాజకీయ కరపత్రం లాగా ఉంది. బడ్జెట్ ప్రసంగానికి ఉండాల్సిన గంభీరత కానీ, దార్శనికత కానీ ఏమాత్రం కనబడలేదు అధ్యక్ష. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ పాలసీ కన్నా హ్యూమిలియేషన్ ఆఫ్ అపోజిషన్ మీదనే భట్టి గారు ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్టుగా కనబడ్డది. అధ్యక్ష, నేను సూటిగా ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఎన్ని రోజులు మా పేరు చెప్పి బతుకుతారు? మీరు చేసిందేందో, చెయ్యబోయేదేందో గది చెప్పుంది. 8 నెలలు గడుస్తున్నాయి అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రంలో దిశ లేని పాలన నడుస్తుంది. ఈ రోజు వరకు ఒక్క పాలసీని సమగ్రంగా రూపొందించలేదు, ప్రజలకు వెల్లడించలేదు. నెలల మీ పరిపాలనలో పెరిగిందా దయచేసి చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒకసారి గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి, ఎవరి పరిపాలనలో ఈరోజు దేశంలో తలసరి ఆదాయంలో ఈ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలబడ్డది. అధ్యక్ష, 4.5 లక్షలు లేని జిఎస్డిపిని 14.5 లక్షల పైకి తీసుకుపోయింది మా బీఆర్ఎస్ పాలననా, మీ 8 నెలల కాంగ్రెస్ పాలననా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. 2014లో దేశ జీడిపికి తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూషన్ 4.1% అయితే ఈ రోజు అది 5% పెరిగిందంటే ఇది 10 ఏళ్ల మా శ్రమ ఫలితమా, 8 నెలల మీ డ్రామా ఫలితమా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, 2013-14లో 1,07,00,000 ఉన్న పంటల ఉత్పత్తిని 4 కోట్ల టన్నులకు తీసుకుపోయింది మా పరిపాలన ఫలితమా, మీ 8 నెలల పాలననా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. పగలు కరెంటు కోతలు, కానీ 6 నెలల్లోనే పరిస్థితి చక్కదిద్ది వ్యవసాయానికి చాలినంత కరెంట్ ఇచ్చాం. 2 ఏళ్ల వ్యవధిలో అన్ని రంగాలకు నాణ్యమైన 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం కాదా అధ్యక్ష? ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఈ చెయ్యి పార్టీ వాళ్ళు కూడా చెవులలో పుష్పగుచ్చాలు పెడతారని భట్టి గారి ప్రసంగం విన్నాక అర్థమవుతా ఉంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, 5 దశాబ్దాల కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో తెలంగాణ స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం 7,778 మెగావాట్లు. పురోభివృద్ధి లేదని మీరు చెప్పిన ఒక్క దశాబ్దంలోనే తెలంగాణ స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం 19,483 మెగావాట్లకు పెరిగింది. మీరు చేసిన దానికంటే 3 అంతలు చేశాం. ఈ మధ్య అదనంగా 1,400 మెగావాట్లు ఎన్టీపీసీ నుంచి కూడా వచ్చింది. మీ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో తలసరి విద్యుత్ వినియోగం ఎంతుందో తెలుసా? 1,196 యూనిట్లు. అనుకున్నంత అభివృద్ధి సాధించలేదని గౌరవ ఆర్థిక మంత్రి గారు చెప్పిన బీఆర్ఎస్ పాలనలో తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 2,349 యూనిట్లకు పెరిగింది అధ్యక్ష. ఇదంతా కాదు బట్టన్న స్పీకర్ గారు, ఇంత పెరిగింది అంత పెరిగిందని సరే లెక్కలు నేను చెప్తా, బుక్కులలో ఉంటుంది కూటది, నువ్వే మాట్లాడు, నేను తప్పు చెప్తే నువ్వు సమాధానం చెప్పు, కానీ మధ్యలో రాకు. అధ్యక్ష,
స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత దీంట్లో ఏమంటారంటే గత సంవత్సరం మనకు వచ్చింది 14,295 కోట్లు. ఈ సంవత్సరం స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా 18,228 కోట్లు ఆదాయం వస్తుందని బడ్జెట్లో బట్టి గారు ప్రతిపాదించారు. ఎట్లా వస్తుంది? దాదాపు 4,000 కోట్లు స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా అదనపు ఆదాయం రాష్ట్రానికి వస్తుంది, దాన్ని మేము ఖర్చు పెడతాము అన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్న గౌరవనీయుల బట్టి గారు, ఒకవైపు ఏమో మీరు వచ్చిన తర్వాత గత 8 మాసాలుగా చూస్తే మంత్ ఆన్ మంత్ మనకు స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం తగ్గుముఖం పట్టింది. ఒకవైపు ఏమో రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గుతూ ఉన్నాయి, రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయం తగ్గుముఖం పడితే ఇంకొక వైపు మీరు గత బడ్జెట్లో మంచిగా వినండి నేను చెప్పింది విన్నాక తల దించుకోవడం తప్ప తలెత్తే పరిస్థితి ఉండదు మీకు. అధ్యక్ష ప్లీజ్ అధ్యక్ష 2023-24లో ఎక్సైజ్ ద్వారా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్ ఆదాయం 19,884 కోట్లు. 19,884 కోట్లు. ఇందులో ఏముంటుందంటే అధ్యక్ష, ఈ 19,884 కోట్లు ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి షాప్స్ యాక్షన్ పెడతాం. ఈ ఇయర్ ఉండదు షాప్ యాక్షన్స్, పోయినసారి అయింది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది. అయితే ఆ షాప్ యాక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు 2,000 కోట్లు అదనంగా వస్తుంది. అయితే ఈసారి ఆదాయం లేకపోయినా గౌరవనీయులైన బట్టి గారు ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ మీద వచ్చే ఆదాయం ఎంత? 25,617 కోట్లు పెట్టారు. అంటే ఎక్సైజ్ సుంకం ద్వారా పోయిన సంవత్సరం కంటే 5,773 కోట్లు అదనంగా వస్తుందని చెప్పి ఈ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టారు. అంతేకాదు వ్యాట్ బై ఎక్సైజ్, వ్యాట్ రూపంలో మరో 2,760 కోట్లు ఎక్సైజ్ మీద ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుందని పెట్టారు. అంటే పోయిన సంవత్సరం కంటే కూడా ఈ బడ్జెట్లో 5,773 ప్లస్. స్వచ్ఛందంగా సామాజిక బాధ్యతతో తగాదాల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి సుజయ్ పాల్ అన్నారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కమిటీ మీడియేషన్ వాలంటీర్ల నియామకం జరిగిందన్నారు. 2 రోజుల శిక్షణ అనంతరం వీరికి గ్రామాల్లో పనిచేసే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్పీ కార్యాలయంలో కమ్యూనిటీ మెడిటేషన్ వాలంటీర్లతో నిర్వహించిన సమావేశంలో తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుజయ్ పాల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. 2023లో తీసుకొచ్చిన మెడిటేషన్ యాక్ట్ ద్వారా సామాజిక స్పృహ సేవాభావం కలిగిన కొందరిని కమ్యూనిటీ మెడిటేషన్ వాలంటీర్లుగా ఎంపిక చేశామన్నారు. చిన్న తగాదాలతో పోలీస్ స్టేషన్లు, కోర్టుల వరకు వెళ్లి సమయం, ధనం వృధా చేసుకుంటున్నారని చెప్పారు. ఇరు వర్గాల సముదాయించి సమస్యను పరిష్కరిస్తే న్యాయంతో పాటు స్నేహపూర్వకంగా సమాజం నిర్మితమవుతుందన్నారు. కేరళ, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో ఇలాంటి మెడిటేషన్ సెంటర్ల ద్వారా 5,000కు పైగా కేసులు పరిష్కరించడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జె శ్రీనివాసరావు మాట్లాడారు. ఒక సామాజిక కార్యకర్తల మరియు పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో తగాదాలను పరిష్కరించడానికి కమిటీ మెడియేషన్ వాలంటీర్లు పనిచేయాలన్నారు. చిన్న సమస్యల వల్ల ఏళ్ల తరబడి క్యూ పెంచుతున్నారని, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, సహచరులు జీవితం కోర్టుల చుట్టూ తిరిగి సమయం, డబ్బులను వృధా చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఎలాంటి క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని కమిటీ వాలంటీర్లకు గొప్ప బాధ్యతను సక్రమంగా ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా సామాజిక బాధ్యతతో కుటుంబ, వ్యక్తిగత, భూ వైవాహిక తగాదాలను పరిష్కరించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్, ఎస్పీ సింధు శర్మ, జిల్లా కోర్టు న్యాయమూర్తులు, ఇతర అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं अगर आपके जान पहचान किसी में डाइवोर्स का मुकदमा नहीं चलता। लेकिन इतने बड़े लोगों की मौजूदगी में सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाए जो इतने सौभाग्यशाली हैं, या 3 लोगों ने हाथ उठाए, अन्यथा 4-5 भी अगर होंगे तो आप दुर्भाग्य से आप सौभाग्यशाली हैं। बाकी सारे लोग जो बहुसंख्यक हैं जिनकी जानकारी में कोई ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा, इससे आप हमारी पारिवारिक और हमारी मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन, हमारी वैवाहिक संस्था कितनी हिल गई है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कि 100 में से 95 लोगों की जान पहचान में कोई ना कोई वैवाहिक डिस्प्यूट का मुकदमा डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सिर्फ न्याय व्यवस्था का सवाल नहीं, ये सवाल जो डिस्प्यूट वस्ते अప్పుడు కొంతమంది ఇంపార్షియల్ పర్సన్స్ అక్కడ డిస్ప్యూట్
ఉన్న పర్సన్స్ మీద బై మీడియేషన్ బై మాట్లాడి ఆ డిస్ప్యూట్ పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో మీరు ఇప్పుడు కామారెడ్డి జిల్లా నుంచి మీరు అందరూ మీ కమ్యూనిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యాజ్ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ వాలంటీర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీ కమ్యూనిటీలో ఉన్న డిస్ప్యూట్స్ ఏమైనా డిస్ప్యూట్ లైక్ డొమెస్టిక్ డిస్ప్యూట్ ఉండొచ్చు. సో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన ముందు బాధ్యతగా ఈ విషయం దీనికి సంబంధించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది. ఇది కేవలం ఒక స్వచ్ఛందమైన కార్యక్రమం మాత్రమే. మనము లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కానివ్వండి, ఏదైనా దీనికి కానివ్వండి, రిప్రజెంటేటివ్స్గా మనం బయట ఎక్కడ చెప్పుకోకూడదు. ఇది కేవలం ఒక వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్. మంచి ఉద్దేశంతో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చాలా సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. సో మనము ఇంత ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి మన జిల్లాని ఎంచుకున్నందుకు అండ్ మిమ్మల్ని అందరినీ భాగస్వాములు చేసినందుకు మనము మన గౌరవ న్యాయమూర్తులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా మీకు గౌరవ న్యాయమూర్తులు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోదలుచుకోలేదు. మనం మన జిల్లాకి మంచి పేరు తీసుకుని రావాలి. దీనివల్ల ఎన్నో సమస్యలు మనం రిజాల్వ్ చేయగలగాలని ఆశిస్తున్నాను. గత 10 ఏళ్లలో బాన్సువాడ నియోజకవర్గం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందిందని ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. రిటైర్ అయ్యేలోపు మొదలుపెట్టిన పనులు పూర్తి చేసి ప్రజలకు అభివృద్ధి ఫలాలు అందించడమే నా ఆశయమన్నారు. పార్టీ మారడంలో ఎలాంటి స్వార్థం లేదు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసమే పార్టీ మారనని చెప్పారు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి మంజూరైన బిల్లుల చెక్కులను శుక్రవారం లబ్ధిదారులకు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోచారం మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 11,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు మంజూరైన ఏకైక నియోజకవర్గం బాన్సువాడ అన్నారు. ఇందులో 4,000 ఇండ్లను కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా నిర్మిస్తే మిగతా 7,000 ఇండ్లను లబ్ధిదారులు స్వంతంగా కట్టుకున్నారని చెప్పారు. స్వంత స్థలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టుకునే జీవో ఈ రోజు కూడా రాష్ట్రంలో లేదు. అయినా మొండి ధైర్యం పేదలకు స్వంత ఇల్లు ఉండాలనే సంకల్పంతో బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో మొదలు పెట్టానన్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు సంబంధించిన బిల్లులు గత ప్రభుత్వంలో 93% వచ్చాయన్నారు. ఇంకా కేవలం 20 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే పెండింగ్ లో ఉన్నాయని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే రోజు కూడా బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కోరానని తెలిపారు. రైతులకు రుణమాఫీ అమలు జరుగుతున్న కఠిన పరిస్థితులలో కూడా ప్రస్తుతం 8 కోట్ల రూపాయలు మంజూరయ్యాయి. బిల్లులు మంజూరు చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బట్టి విక్రమార్క, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఎట్లయితే డబుల్ బెడ్రూమ్ పైసలు అడిగినో మన కార్యకర్తలు చేసినటువంటి పనులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్స్ కింద ఒక రోడ్ వేసారు, ఒకరు కాంపౌండ్ కట్టారు, ఒకరు బిల్డింగ్ కట్టారు, ఒకరు స్కూల్ కట్టారు, ఒకరు అంగన్వాడీ కట్టారు, ఒకరు కమ్యూనిటీలు కట్టుకున్నారు, ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కట్టుకున్నారు. ఆ డబ్బు రావాల్సి ఉంది. అది కూడా లిస్ట్ తయారు చేశాను. ఆ రోజు సీఎం గారు కూడా చెప్పాను ఈ విషయం. దానికి వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఆ పేమెంట్ కూడా ఎస్డిఎఫ్కి పనిచేసినటువంటి పేమెంట్ కూడా ఇప్పిస్తామని వారు కూడా మాటించారు. అది కూడా అయిపోతుంది. అదేవిధంగా ఆ రోజు ఇంకో విషయం అడిగాను. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి మంత్రి పదకొండ. అదే రోజు ఇంకో మాట అడిగాను. మాది నిజాం సార్ ఆయకట్టు సీఎం గారు వర్షాలు కొంత తక్కువ పడుతున్నాయి. మా రైతులు నార్మల్ పోసుకున్నారు. 40 రోజులు దాటితే నాటేస్తానికి రాదు, ముదిరిపోతే నారు. నిజాం సాగర్ కొద్ది నీళ్లున్నాయి, వదిలిస్తే బాగుంటుందనంటే ఆనాడు అడిగిన రోజు నిజాం సాగర్ నీళ్ళు తృప్తికరంగా లేవు, కొద్దిగా ఉన్నాయి. అంటే
4.5 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. అయినా నేను చెప్పాను, మాకు 4.5 టీఎంసీలు ఉంటే నాట కోసం నీళ్ళు వదులుకుంటాం. నాట కోసం నీళ్ళు వదులుకున్న తర్వాత మాకు వర్షం పడుతుంది. తర్వాత ఆ వర్షంతో మా పంట పండిపోతాయని 21 జూన్ నాడు చెప్పాను. భగవంతుడు కూడా ఇచ్చలే ఈ వర్షాకాలం పంట ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మంచి వర్షాలు కురిసి నిజాం సాగర్ నిండి మన పంటలు పండి మళ్ళా యాసయం కూడా నిజాం సాగర్ నీళ్లు ఉండే విధంగా ఆ భగవంతుడు కనుకరించాలని చెప్పేసి కూడా నేను కోరుకుంటూ, ఈ ఉన్న నీళ్ళైతే ఈ పంటకు సరిపోతాయి. ఇక భయం పోయింది. ఈ వర్షం పడడంతో ఈ 10 రోజుల నుంచి కొంత భయం ఉండి నాకు. పొద్దుగా లేచి దేవుని మొక్కుతుంటే ఏమో నిజాం సార్ వదిలించడం కానీ పొద్దున పడకపోతే ఏం కావాలని భయంతో దేవుని మొక్కుతుంటారు పొద్దున్న లేచి. ఆ భయం పోయింది. వాళ్ళు పంటలు హాయిగా కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని వాసవి పాఠశాలలో శనివారం ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా బోనాల పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులు బోనాలను ఎత్తుకొని అమ్మవారికి బోనాల నైవేద్యం సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం పాఠశాల ప్రాంగణంలో విద్యార్థులు చేసిన పలు సాంస్కృతిక నృత్యాలు, పోతరాజుల ప్రదర్శనలు ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి. విద్యార్థులకు తెలంగాణ సాంప్రదాయాలు, పండుగల విశిష్టతను తెలియజేయడానికి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇప్పుడు ప్రకటనలు. గ్యాస్ట్రిక్ మరియు లివర్ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు ఇప్పటి నుండి హైదరాబాద్ గాని నిజామాబాద్ గాని వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు. మరియు అప్పుడప్పుడు వచ్చే డాక్టర్ల కోసం ఎదురు చూసే అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు 24/7 మన కామారెడ్డిలోనే అన్ని అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మొట్టమొదటి ఏకైక వేద గ్యాస్ట్రో లివర్ కేర్ హాస్పిటల్ ధర్మశాల వెనకాల జనని హాస్పిటల్ ప్రక్కన ప్రారంభించి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ హాస్పిటల్లో హైదరాబాద్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చేసేటటువంటి గ్యాస్ట్రో మరియు లివర్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల చికిత్సలు చేయబడును. మరియు ప్రతిరోజు ఎండోస్కోపీ, కొలనోస్కోపీ ద్వారా పరీక్షించి సలహాలు మరియు చికిత్సలు చేయబడును. కడుపులో పుండు వంటి సమస్యలకు నాణ్యమైన చికిత్సలు అందించబడును. వేద గ్యాస్ట్రో లివర్ కేర్ హాస్పిటల్ ధర్మశాల వెనకాల జనని హాస్పిటల్ ప్రక్కన కామారెడ్డి. ఫోన్ నంబర్ 8006000330. బోనాలు ఊర పండుగల సందర్భంగా గొర్రెల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. గతేడాది ఉన్న ధరల కంటే ఇప్పుడు ₹1000 ఎక్కువగా పలుకుతున్నాయి. జిల్లాలో గొర్రెల ధరలు కొత్త రికార్డు సృష్టిస్తున్నాయి. వరుసగా పండుగలు, జాతరలు వస్తుండటంతో డిమాండ్ పెరిగి జత గొర్రెలను వ్యాపారులు 30,000 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. బోనాలు ఊర పండుగలు వరుసగా రావడంతో పొట్టేళ్లు, గొర్రెలు, మేకలకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. తెలంగాణలోని జిల్లాల నుంచే కాకుండా కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఏపీ నుంచి కూడా గొర్రెలు తరలి వస్తున్నాయని, రేట్లు పెరగడానికి ఇంధన ఛార్జీలు కూడా కారణమని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
వరుసగా పండుగలు వస్తుండటంతో ధరలు మరింత పెరుగుతాయని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్న సంతలకు పరుగులు తీస్తున్నారు. అమ్మవారికి గొర్రె మేకతో మొక్కు చెల్లించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. దీంతో వాటి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే రాబోయే దసరా పండుగకు ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తారు. బాన్సువాడ పట్టణంలోని సింధు విద్యాలయంలో 7 హిల్స్ ఆసుపత్రి సౌజన్యంతో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులకు వైద్య పరీక్షలు చేశారు. అనంతరం అవసరం ఉన్న వారికి అందుబాటులో ఉన్న మందులను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. బాన్సువాడ పట్టణంలోని సింధు విద్యాలయంలో శనివారం 7 హిల్స్ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్లు వాగ్దేవి రవితేజలు విద్యార్థులతో పాటు తల్లిదండ్రులకు ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి అవసరమైన వారికి మందులను అందజేశారు. కార్యక్రమానికి మండల విద్యాశాఖ అధికారి నాగేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. సింధు విద్యాలయంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించడం హర్షణీయమన్నారు. సందర్భంగా డాక్టర్ వాగ్దేవి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు న్యూట్రిషన్, ఎనిమియాతో పాటు సిజల్ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. అలాగే తల్లిదండ్రులకు కూడా అవగాహన కల్పించి పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈరోజు సింధు విశ్వవిద్యాలయంలో పిల్లలకి పేరెంట్స్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పిల్లలకి సంబంధించి ఏమైనా న్యూట్రిషన్, వాళ్ళకి ఎనీమియా, ఇట్లా సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే వాటి గురించి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి ఇక్కడ 7 హిల్స్ హాస్పిటల్ నుంచి జనరల్ ఫిజిషియన్గా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ చెప్పడానికి వచ్చాను. పేరెంట్స్కి కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చిల్డ్రన్ న్యూట్రిషన్ గురించి, వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ డైట్ అవన్నీ ఎట్లా ఇవ్వాలి అని అవేర్నెస్ కల్పిస్తాం. ఇంకేమైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే మెడిసిన్ సప్లై చేస్తాం. సో అందరి ప్రోగ్రామ్ని సద్వినియోగం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ రఘుతేజ 7 హిల్స్ హాస్పిటల్లో జనరల్ సర్జన్గా వర్క్ చేస్తున్నాను 24 అవర్స్. ఇక్కడ సింధు విద్యాలయం హై స్కూల్లో పిల్లలకి హెల్త్, న్యూట్రిషన్ అవేర్నెస్ గురించి క్యాంప్ అరేంజ్ చేయించాము. 7 హిల్స్ హాస్పిటల్ నుంచి అండ్ సింధు విద్యాలయం వాళ్ళు కోఆపరేషన్ చేశారు. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అలాగే పిల్లలకి కెరీర్ గైడెన్స్, అంటే హయ్యర్ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు 9th, 10th క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటర్ తర్వాత ఎలా వెళ్ళాలి, MBBS డాక్టర్ ఎలా అవ్వాలి అనే కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అరేంజ్ చేశాం. దాంతోపాటు న్యూట్రిషన్, పిల్లలకి పేరెంట్స్కి పిల్లలు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, పేరెంట్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ పిల్లలకు పెడితే వాళ్ళ గ్రోత్ బాగుంటుంది అనే దాని గురించి కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చాము. అలాగే ఫిజిషియన్, నేను జనరల్ సర్జన్, పీడియాట్రిషియన్, గైనకాలజిస్ట్ అండ్ వేరే 2 డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాము. అందరం కలిసి ఈ క్యాంప్ని చూస్తున్నాము. పిల్లలకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా నమస్కారం. ఈరోజు సింధు హై స్కూల్లో ఉచిత మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. 7 హిల్స్ హాస్పిటల్స్ వారి సౌజన్యంతో ఈరోజు ఫుల్ డే మెడికల్ అవేర్నెస్ క్యాంపు నిర్వహణ జరుగుతుంది. ఈ పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాము ఈరోజు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. న్యూట్రిషియస్ అవేర్నెస్ కాన్సెప్ట్తో ఈ మెడికల్ క్యాంపుని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇదే విధంగా అన్ని పాఠశాలల్లో కూడా
ఈ 7 Hills హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు వచ్చి మరి మా విద్యార్థులకి తల్లిదండ్రులకి ఆరోగ్యం పట్ల అవేర్నెస్ కల్పించి చైతన్యం కల్పించి ఎటువంటి అనారోగ్యాలకి గురి కాకుండా. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. చూస్తూనే ఉండండి KNN ప్రతిక్షణం ప్రజాపక్షం.